اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, پرفیکٹ, لیکن یہاں پہ اللہ نے مردے کو زندہ کرنے کے لیے ایک خاص طریقے کی گائے یوز کی ہے, کریکٹ؟ نارمل گائے نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کوئی سی گائے پکڑ لو. اللہ نے اسپیسیفک ٹائپ کی گائے منگوائی ہے, ایک اسپیسیفک نسل کی, ایک خاص طریقے کی پپو قسم کی چکنی گائے ہیں. ایسی چکنی گائے ہیں کہ اس کے اوپر ہاتھ لگاؤ نا آپ تو ہاتھ ہی سلپ کر دے, اس کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرو تو آپ سلپ ہو کے نیچے گر جاؤ, ایسی ٹائپ کی گائے. سو اگر اللہ ایک خاص طریقے کی چیز یوز کر رہا ہے, اٹ مینس کہ دیر از اے بگ پرابلم. اللہ نیڈز دیٹ تھنگ. کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے پوچھا کہ اللہ سے پوچھ اس قسم کی گائیں. اللہ کہتا کوئی سی بھی گائے یوز کر لے بھائی, ڈزنٹ میٹر, موتا تو میں نے کرنا ہے, گائے کوئی سی بھی یوز کر لو. نہیں, اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے اسپیسیفیکیشن دی ہے. Now that's where the problem lies. Now do you understand what I'm saying? ایک چیز ہے کہ ایکچولی وہ سچویشن کیا تھا وہ ہمیں بھی تو نہیں پتا, لائک ہم قرآن میں لکھی ہوئی ہے وہ سچویشن, قرآن میں ہے, قرآن میں ہے. دوبارہ دکھاؤں, آپ خود پڑھنا چاہیں گے اپنی آنکھوں سے. یہ لیجیے, یہ آپ کے سامنے آتی ہے, یہ پڑھیے. آپ کو ہندی آتی ہے؟ کون سی لینگویج آتی ہے آپ کو؟ ہندی تھوڑا بہت آتی ہے. یہ ہندی لکھی, ہندی پڑھیے. آپ کی اپنی لینگویج کون سی ہے وہ بتائیے. بنگلہ. آپ پڑھیے. جی, تو ایک تو ثابت ہو گیا کہ جوان جان قسم کی پپو قسم کی گائیں ہونی چاہیے. اگلا پڑھیں. پپو کا مطلب کیا ہے؟ پپو کا مطلب اٹریکٹیو. Oh yes, attractive, attractive. Now you got it. پھر اس کے اوپر ہاتھ لگاؤ. ایکسٹرا آرڈینری. میں بھی جب نا پاکستان میں قربانی کا جانور لینے جاتا تھا, ٹھیک ہے, بڑا شوق تھا مجھے قربانی کا جانور خود لینے کے لیے. تو جب بکرا خریدنے جاتے تھے ہم لوگ, تو میں بکرے کی جو بال ہے نا ان کے اوپر ہاتھ مارتا تھا, لگاتا تھا. اگر میرا ہاتھ پھیرتے ہوئے میرا ہاتھ سلپ نہیں نہ ہوتا, سلپ, مجھے بیچ میں وہ کھر کی فیلنگ آئے ہاتھ میں, تو میں اس کو نہیں لیتا تھا. سو اللہ ایک خاص قسم کی گائے کی بات کر رہا ہے, اور پھر اس گائے کے گوشت کو ایک بندے کو ٹچ کروایا گیا اور وہ زندہ ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, میریکل نا. ہاں میریکل. اب میریکل کو یہ سمجھیں کہ آپ کی تلگو کیا کہتی ہے, یہاں سے پڑھیے گا اور یہاں تک پڑھیے گا, یہ کیا کہہ رہی ہے؟ It's not Telugu, it's Bengali. Oh sorry, بنگالی. اف توبہ, ایڈم سیکر عقل کا بنگالی ہے. ہاں آپ لوگ پاکستانی ایسے ہی کرتے ہو. بنگالی. میں بہت پاگل ہو گیا اس وقت, بنگالی کو بار بار تلگو کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں میرے پر کیا پرابلم ہے. ہاں یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا اس کو پڑھیں, کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ یہاں پہ بول رہا ہے کہ میں اسی طریقے سے لوگوں کو زندہ کرتا ہوں, یعنی کہ ایوری ٹائم اللہ زندہ کرے گا. ایوری ٹائم تو نہیں, لائک اس کو کیا تھا, اس کو نہیں. دوبارہ پڑھیں, آپ نے بھی ٹرانسلیشن کیا دی اس پارٹ کی. اسی طریقے سے اللہ ریوائیو کرتا ہے تمام لوگوں کو. تمام لوگوں کو نہیں بولا نا. ان دس فارم اللہ ریوائیوز دا ڈیڈ. اب میں نے گوگل ٹرانسلیٹ کیا اور آپ نے بھی بالکل اسی طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ ریوائیو کرتا ہے ڈیڈ کو, یعنی کہ یہ ایک جنیرک اسٹیٹمنٹ اللہ نے دے دی ہے اس کے بعد کہ اس گائے سے ان کو ضرب لگاؤ. اس کے بعد ایک جنیرک اسٹیٹمنٹ ہے کہ اب یہ میں نے قومے سے جنیرک اسٹیٹمنٹ سمجھنے کی کوشش کی, حالانکہ قومہ عربی میں نہیں ہے, کہ اس کے بعد ایک جنیرک اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسی طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ خود کی جو پاور ہے وہ یہ شو کرتی ہے تھرو دس. بٹ اللہ یوز اے پرفیکٹ گائے. تو ہو سکتی ہے نا ہر ایک چیز میں وہ خود ہی کرے, لائک اینڈ اللہ نیور سیڈ کہ میں جو مردوں کو زندہ کروں گا میں گائے سے نہیں کروں گا. اللہ نے کہا ہے کہ میں اسی طریقے سے کروں گا, مینز ہی ول آلویز یوز اے گائے. اوکے, تو then اللہ is not اکبر, گائے is اکبر. مردے کو زندہ کرنے کے لیے اللہ needs گائے. اللہ نیڈس گائے نہیں یار. شو می کہ اللہ نے کیا لکھا ہے. نہیں یوز کیوں کیا. if Allah can do it without a guy, why would Allah use a guy? وہ تو ان کا مرضی تھا. That's the whole thing. But then Allah said, مرضی تھا وہ ایک سیپریٹ چیز ہے, لیکن then Allah said کہ اسی طریقے سے like this I will do it with all human beings. like this. اچھا اسی طریقے سے. ہاں اسی طریقے سے کرتی ہے. تو I mean وہ تو کرتی ہے, خود ہی کر سکتی ہے, بٹ شاید ہمیں وہ دکھانے کے لیے لائک یہ اللہ نے نہیں نا لکھا قرآن میں بہن. اللہ نے اچھا آپ نے جہاں what does Allah says in Quran. قرآن میں اللہ کیا کہہ رہی ہے ذرا وہ بتائیں گے مجھے, جو آپ کے سامنے قرآن ہے. اچھا سنیے, یہاں لکھا ہے اسی طریقے سے اللہ وہ جو مر جاتی ہے اس کو جیوت کرتی ہے. اوکے, اس کے بعد لکھا ہے اینڈ پردرشن کریں, مطلب خود کا. ایگزیکٹلی اللہ نے اس چیز کو اپنی نشانی بنایا ہے کہ اللہ گائے سے مردے زندہ کرتا ہے. Imagine that. Through this ان کا جو پاور ہے وہی شو کرتی ہے. یہی بولا. نہیں اللہ نے پاور کی بات ہی نہیں کی, وہ نشانی دکھا رہا ہے, میریکل دکھا رہا ہے. نہ پاور کی بات ہی نہیں ہے, میریکل آیاتی ہی میریکل. اللہ اس طریقے سے اپنا میریکل دکھا رہا ہے.
تو मिरेकल कौन दिखा सके, जिसके पास पावर होती है वही तो कुछ एग्जैक्टली हर एक तो नहीं करता। एग्जैक्टली काउ कैसे यार, आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गई। किया है काउ को तो यूज ही किया है, काउ तो काउ इज जस्ट ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली काउ इज नॉट फर्स्ट पर्सन, काउ मैं मान गया। एग्जैक्टली बहन समझे आप भी ये बात समझे, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया, आप भी ये बात समझे। मीन्स अल्लाह नीड्स द गाओ टू डू इट, दैट्स द होल प्रॉब्लम। अल्लाह को गाओ की जरूरत है अपनी ये निशानी दिखाने के लिए। थैंक यू। अल्लाह इज डिपेंडेंट ऑन द गाओ। यहाँ कुछ और भी हो सकती थी, लाइक बकरे, कुछ और भी हो सकता है। अल्लाह ने exactly! यहाँ पे बकरा भी हो सकता था, यहाँ पे कुत्ता भी हो सकता था, यहाँ पे सूअर भी हो सकता था, लेकिन बेहतरीन, लेकिन अल्लाह ने किसी और को यूज नहीं किया, अल्लाह ने गाऊ को यूज किया। एग्जैक्टली इट मीन्स, और इसीलिए सूरज का नाम सूरज बकरा है, सूरज गाय। हाँ, कोई एक एनिमल को अगर क्या कहते हैं ग्लोरीफाई करे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली क्यों किया गाय का ग्लोरीफाई, जबकि वो सारे लोग गाय की पूजा भी कर रहे थे। गाय की पूजा तो अरब में नहीं होता ना, लाइक ये अरब की बात नहीं हो रही है, इजिप्ट की बात हो रही है बहन, ये मूसा की कौम है। अच्छा सॉरी इजिप्ट मिस्र या हाँ ये मूसा की कौम की बात हो रही है ना बहन। तो वहाँ गाय की पूजा करती है नहीं करती, आई डोंट नो। चैप्टर नंबर 50 के इसी चैप्टर नंबर 2 के अंदर आयत नंबर 50 में गाय की पूजा हो रही थी ना। आयत ये 67 है, 50 में गाय की पूजा हो रही थी। अगर पूजा होती, लाइक उसको ग्लोरीफाई करना होता, लाइक अल्लाह ने ग्लोरीफाई क्यों किया? वो ग्लोरीफाई नहीं था, लाइक इट्स लाइक होता है ना किसी एक चीज के थ्रू हमें जैसे समझ में आए, दैट्स व्हाई ये किया। बहन देखिए बात सुनिए, अगर आप गाय की पूजा कर रही हैं, ठीक है, नहीं करती हूँ मैं, अगर क्वेश्चन मार्क है ना यार, मैंने कब क्या आप करती हैं? अगर आप गाय की पूजा करती हो और एक नबी आपके पास आए और वो कहे कि जो मेरा अल्लाह है वो जिस गाय की तुम पूजा करती हो उसको यूज करके मुर्दे जिंदा करता है, तो अब आपका गाय के ऊपर विश्वास बढ़ेगा या विश्वास कम होगा? अगर गाय को मार के करना है तो मैं तो बोलेंगे, तो उनको अगर पावर है तो वो खुद ही कर ले, गाय को क्यों मारे? एग्जैक्टली तो फिर अल्लाह ने गाय को क्यों मारा, खुद क्यों नहीं किया? दैट्स थैंक यू, आपने मेरे वाला सवाल बोल दिया, धन्यवाद आपके। सी दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। अल्लाह को खुद करना चाहिए था, गाय से क्यों करवाया? बोला हाँ, कुछ चीज ऐसे होती है लाइक हमें इतना नॉलेज भी नहीं, स्पेशली मुझे, तो शायद कोई वजह था जो वजह यही था बहन, यही तो प्रॉब्लम है इस आयत के अंदर। अब गाय अकबर हुई मेरी प्यारी बहन या अल्लाह अकबर हुआ? अगर अल्लाह सुन लीजिए अगर अल्लाह हर काम कुन फयकून से कर सकता है बहन, तो जो लोग गाय की पूजा कर रहे थे उनके सामने अल्लाह गाय को ही यूज क्यों करेगा? अल्लाह को यूज करना चाहिए था कुत्ते को। कहता तुम गाय की पूजा क्यों कर रहे हो? ये देखो मैं तो कुत्ते से बंदे जिंदा कर देता हूँ, मैं तो सूअर से बंदे जिंदा कर देता हूँ, मैं तो बकरे से बंदे जिंदा कर देता हूँ, मैं बगैर किसी चीज को यूज किए बंदे जिंदा कर देता हूँ। लेकिन अल्लाह गाय को यूज कर रहा है जिसकी वो पूजा कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि गाय माता बन गई क्योंकि वो मुर्दे जिंदा करती है। वो तो खुद ही मर जाती है वो। हाँ मर के जिंदा कर रही है ना। अल्लाह ने गाय बनाई क्यों? मुर्दे जिंदा करने के लिए, जो मर के भी मुर्दे जिंदा कर देती है। और क्या चाहिए आपको? तो इसमें क्या कहते गाय, क्या गाय हो अकबर और क्या बोला वो कैसे गाय अकबर? गाय बड़ी होगी ना, अकबर मींस बड़ा। अब देखें अगर अल्लाह बड़ा है और वो गाय को यूज कर रहा है तो फिर गाय बड़ी हुई है अल्लाह। ये तो यूज, अच्छा सुनो, आप एक फोन लेते हो, आप फोन यूज करते हो, फोन के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हो जी। तो इसमें तो आपका फोन तो खुद ही सब कुछ नहीं फोन बड़ा है क्योंकि फोन बड़ा है क्योंकि फोन को यूज किए बगैर मैं बात ही नहीं कर सकता आपसे, राइट? क्या मैं फोन को यूज किए बगैर दूर जगह पे आपसे बात कर सकता हूँ? नहीं, विदाउट योर। तो बेहतरीन, तो टू टॉक टू समबडी जो कि दूर है मुझसे, उससे बात करने के लिए फोन बड़ा हुआ या मैं? आपके अगर आपने नहीं करती तो हम हमारे बातें नहीं होती ना। एग्जैक्टली थैंक यू। तो अल्लाह मुर्दे जिंदा ही नहीं कर सकता जब तक गाय को यूज ना करे। जैसे कि मैं फोन को यूज किए बगैर दूर दराज बात नहीं कर सकता, उसी तरीका से अल्लाह मुर्दे जिंदा नहीं कर सकता गाय को यूज किए बगैर। थैंक यू, धन्यवाद इस एग्जांपल के लिए। मैं जस्ट कह रही हूँ कि थ्रू फोन हमारी बातें हुई। ओके एग्जैक्टली, वी कैन टॉक, मेल में कर सकते हैं हम, बहुत सारी वे होती है। नहीं मेल से हम बात नहीं कर सकते, वो टेक्स्ट कम्युनिकेशन। टेक्स्ट कम्युनिकेशन, फोन से मैं बात कर सकता हूँ, राइट? ऑफ कोर्स, राइट। विदाउट फोन में आपसे बंगाल में बैठे हुए बात कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना? कर सकता हूँ कि नहीं? ओके मेरी मतलब है कि अगर आप खुद ही नहीं चाहती हो, आप खुद, तो वो कैसे होता है? फोन इज ऑब्जेक्ट, यहाँ फोन इज ऑब्जेक्ट, फोन का भी। बहन चाहत है मेरी कि मैंने आपसे बात करनी है, राइट?
لیکن کیا میں فون کو یوز کیے بغیر اپنی چاہت پوری کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے ہو. نہیں کر سکتا ہوں. یہی بات اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ گاؤں کو استعمال کیے بغیر میں مردے ریزریکٹ نہیں کر سکتا. یہ نہیں بولا, یہ آپ خود ہی ملکن کہہ رہی ہو. یہ لکھا, یہ دیکھیں تیلگو بولا کہ ایسے ایسے کر کے میں مردے کو زندہ کرتا ہوں. بہترین, اللہ کہہ رہا ہے میں ایسے ہی مردے زندہ کرتا ہوں. یہاں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ وداؤٹ کاؤ آئی کان ڈو دس. اس نے پوزیٹو, دیکھیں میں نیگیٹو میں اس سینٹنس کو بول رہا ہوں, پوزیٹو میں اگر اس سینٹنس کو بولوں گا تو میں یہی بولوں گا کہ میں ایسے ہی مردے زندہ کرتا ہوں, مینس گائے کو یوز کر کے, بیکاز اس ایگزامپل میں اللہ نے گائے کو یوز کیا. اوکے, یہ سینٹنس یہاں پر لکھے ہے, بٹ یہاں یہ تو نہیں لکھا ہے نا, لائک بھائی دیکھیں بہن, کیا اللہ نے یہاں پہ لکھا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں اور قیامت کے دن مردے زندہ کروں گا بغیر گائے کو یوز کیے؟ نہیں لکھا. بہترین. اللہ نے یہاں پہ کیا لکھا؟ اللہ نے پوزیٹو میں لکھا, کیونکہ پوزیٹو میں آیتیں چل رہی ہیں, نیگیٹو میں آیتیں نہیں چل رہی, پوزیٹو میں چل رہی ہیں. مردے سے گائے سے زندہ کیا, اور پھر اللہ نے کہا میں ایسے ہی مردے زندہ کرتا ہوں. اوکے, ایسے ہی کرتے ہیں, بٹ انہوں نے تو لائک آپ کہہ رہے ہیں وداؤٹ کاؤ وہ نہیں ہوتا. یہاں یہ تو نہیں لکھا. میں نہیں کہہ رہا, اللہ نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ اس کے بغیر کر سکتا ہے؟ اچھا آپ ایک اور بات, آپ چونکہ آپ کو میں ایک آسان چیز دیتا ہوں. قرآن کی چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 161, آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں؟ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. اچھا, کوئی نبی کی انگریزی پڑھتے ہیں, سیم سمجھ نہیں آ رہی مجھے, آپ کی ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے. اٹ از ناٹ ٹو اینی پروفیٹ دیٹ ہی وڈ ایکٹ انفیتفلی. یہ کسی نبی کے لیے نہیں ہے کہ وہ چوری چکاری کرے. And whoever betrays will come with what took on the day of resurrection. اور جو بھی اس ٹائپ کی حرکت کرے وہ قیامت کے دن نظر آ جائے گا. They will ever soul be compensated for what they have earned. آپ کو پتا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کا آپ کو شان نزول پتا؟ ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے نا, اس کا شان نزول پتا آپ کو؟ نہیں پتا. اوکے, بدر کے دن جو ہے نا, ایک لال رنگ کا ویلوٹ کا پروبیبلی چڈا چوری ہو گیا تھا. تو چڈا ہوئے گا, بکینی ہوئے گی, ویلوٹ کی بکینی یا چڈا ہی بنے گا, اور کیا بنے گا میرا مطلب ہے, رائٹ؟ تو ایک ویلوٹ کا چڈا یا بکینی چوری ہو گئی, ٹھیک ہے, اور آپ کے مسلمان لوگوں نے ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان بنایا کہ شاید محمد نے چوری کر لیا. آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کر لیا. اب اس کے اوپر ہی آیت نازل ہو گئی. یہ چیز آپ کہاں سے لاتے ہو؟ شان نزول میں لکھا ہوا ہے نا, آپ اس کے شان نزول پر یہی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں دکھا دوں آپ کو, اگر آپ کو نہیں پتا تو میں دکھا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیں بہن, دیکھیں میرے ساتھ اگر آپ بیٹھی ہیں نا, تو میں تو چاہتا ہوں آپ کو, اب آپ چونکہ اردو پڑھ نہیں سکتی, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات انگریزی میں سے دکھاتا ہوں. ایک سیکنڈ, QuranX.com پہ انگریزی ہے, یہ دیکھیے. ہاں, when some red velvet cloth went missing on the day of Badr. بدر کی جیت کے بعد ایک لال رنگ کا ویلوٹ کا چڈا چوری ہو گیا. چڈا تو نہیں بولا, کوئی چادر ہو سکتی ہے. ویلوٹ کی چادر نہیں ہوتی بہن, ویلوٹ کی چادر کون بناتا ہے؟ ویلوٹ اس زمانے میں ویلوٹ بڑی یونیک چیز تھی. ویلوٹ کوئی سیکسی آبجیکٹ ہی ہوگا نا. ویلوٹ کی چادر میرے پاس بھی ہے. چلیں بکینی ہوگی, بکینی ویلوٹ کی بکینی, ٹھیک ہے. کیا ہے مرد تو نہیں نا پہنتے, وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ساحل بھائی ہیلپ کیجیے گا, وہ جو چولی ہوئے گی, کوئی چولی. چولی کے پیچھے کیا ہے؟ چولی کے پیچھے چنری کے نیچے کیا ہے؟ چنری کے نیچے چولی میں دل ہے میرا, چنری میں دل ہے میرا, یہ دل میں دوں گی میرے یار کو, میرے یار کو. انڈین آئیڈل میں کریں. ارے سوری, لیکن مجھے بڑا دل کرتا ہے کہ میں انڈین آئیڈل میں نہ جاؤں اور میں نا وہاں پہ شامل ہو جاؤں, لیکن نہیں جاؤں. کوئی ویلوٹ کا چڈا چوری ہو گیا on the day of Badr, and some people began to say perhaps شاید محمد نے چوری کر لیا, محمد نے لے لیا ہے. Then the following verse was revealed. اچھا, اب یہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ یہاں پہ پرابلم سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ پرابلم سمجھ گئی نا تو آپ گیم سمجھ جائیں گے. اگر آپ گیم سمجھ گئی تو آپ اسلام میں نہیں رہ سکتی. یہ میں یقینی بات مانتا ہوں اس بات کو. دیکھیں یہاں پہ اللہ کو یہ آیت نازل نہیں کرنی چاہیے تھی. اس آیت میں لکھا ہوا ہے یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے کہ تم اپنے نبی کے اوپر بہتان بنو, رائٹ. اس آیت میں ہونا چاہیے, اگر اللہ تمام دنیا کو جانتا ہے, سب کو جانتا ہے, یہاں پہ ہونا چاہیے یہ چولی جو ہے یہ علی نے چرائی ہے, یا یہ چولی احمد نے چرائی ہے, یا یہ چولی مصطفیٰ نے چرائی ہے, محمد نے نہیں چرائی ہے. اگر اللہ ہر چیز کو جانتا ہے تو کلیئر کٹ جس نے وہ چولی چوری کی ہے اس کے اوپر اس کا نام بتا دیا جاتا. اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا, اللہ نے ایک کمن کیری ڈالی. اس کو میں کہتا ہوں کمن کیری. اے مسلمانوں, یہ نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ چوری کرے. تم لوگ نبی پہ بہتان نہیں کسو. اب یہاں پہ بہت بڑی گیم خراب ہو گئی. اللہ میاں
موسیٰ کے زمانے میں تو نے گائے ذبح کرا دی, مردے کو بھی زندہ کرا دیا, اور مردے کو زندہ کرا کے تو نے بتوا دیا کہ مردہ نے اٹھ کے کہا ایکس وائی زی بندے نے مجھے قتل کیا تھا. یہاں پہ تو کہتا ہے یار گائے ذبح کر لو, ہر بندے کو گائے ٹچ کرو, جو بندہ چور ہوگا نا وہ خود ہی بول پڑے گا ہاں میں نے چوری کی ہے. اللہ نے ایسا نہیں کیا. ورنہ اللہ عیسیٰ کی طرح, عیسیٰ قرآن میں کہا جاتا ہے, قرآن میں آتا ہے عیسیٰ بتا دیتا تھا کہ تم نے اپنے گھروں میں کیا چھپا کے رکھا ہے. قرآن کہتا ہے عیسیٰ کی طرح محمد بتا دیتا کہ بھائی تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہے. محمد نے بھی نہیں بتایا. اوکے, اللہ بتا دیتا ہمیں کہ بھائی مصطفیٰ نے چرایا ہے, علی نے چرایا ہے, ابن قرطبی نے چرایا ہے, کسی نے بھی چرایا ہے, ایکس وائی زی. یہاں پہ اللہ ایک جلیبی بنا رہا ہے, اور وہ جلیبی کیا بنا رہا ہے, دوبارہ پڑھتے ہیں جلیبی کو. اللہ کہتا ہے, اب میں ذرا آپ کی بنگالی نہیں پڑھوں گا, میں اردو پڑھوں گا. یہ کسی نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. کس میں؟ لوٹ مار کے مال میں. اور جو خیانت کرے گا تو اپنی خیانت کی بھی چیز سمیت حاضر ہوگا قیامت کے دن. اچھا, تو یہاں پہ اللہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. ایسا کچھ نہیں اس میں. اب سنو, اچھا اوکے, آپ کا دو بچہ ہے, ہاں, کسی ایک نے کچھ چھپا کے کچھ لے لیا, آپ نے دیکھا ہے, اوکے, آپ نے دیکھے بھی اس کو ہوتا ہے نا تو نے لیا. اگر آپ سیدھے اس کو بول دو کہ اس کا ہوتا ہے نا لائک دوسرے کے سامنے بہت چھوٹا ہو جائے گا, یا اللہ چاہے تو کہہ سکتی ہے, بٹ انہوں نے نہیں کہا کیونکہ انہوں نے جس نے بھی کیا ہے اللہ کو پتا ہے. پھر بھی لیکن کیسے ثابت ہوا اللہ کو پتا ہے؟ یہاں پہ تو ثابت ہوا کہ اللہ کو نہیں پتا ہے. دیکھیں اللہ کو اگر پتا ہوتا, میری بہن خود سوچیں, اگر اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ بتا دیتا نا کہ اس نے چرایا. اللہ نے تو نہیں بتایا اس نے چرایا. الگ ہے, آپ ہر سنیے, آپ ہر بات پہ اگر نیگیٹو بھی دیکھو گے تو آپ کو نیگیٹو بھی نہیں, میں پوزیٹیوٹی دیکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ کورٹ میں جاتی ہیں, کورٹ میں لیٹس پٹ دس ان کورٹ آف لا, اور کوئی آپ پہ بہتان لگاتا ہے کہ آپ نے اس کی بریزیئر چرا لی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کورٹ میں داخل ہوتی ہیں اور آپ کے جو سب سے بڑے اسکالر ہیں, گرو ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کسی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ کسی لڑکی کے اوپر تہمت لگائیں, الزام لگائیں کہ اس نے بریزیئر چرایا ہے. تو کیا کورٹ اس چیز کو ایکسپٹ کرے گا؟ کورٹ تو آپ کا اپروو جائے گا, لائک کورٹ میں یہ کورٹ کے ساتھ یہ چیز تو دیکھیں بات سنیں, محمد کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اور یہ الزام کورٹ میں آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ نے بجائے اس کے بتائے کہ کس بندے نے چوری کیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کسی کے لیے شایان شانی ہے کہ وہ محمد کے اوپر الزام لگائیں یا نبی کے اوپر الزام لگائیں. بیسیکلی کورٹ آف کورٹ ہی چل رہا ہے نا, ایک اسلامک کورٹ چل رہا ہے. وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں شاید محمد نے چرایا ہے. اللہ کہتا ہے محمد اللہ یہ نہیں کہتا محمد نے نہیں چرایا, وہ کہتا ہے کہ یہ کسی کے لیے شایان شانی ہے کہ نبی کے اوپر الزام لگائے. گیم تو ختم ہو گئی نا میری بہن. اگر آپ اپنا دماغ اپانگتا سے باہر لے آؤ تو آپ یہ دونوں آیتیں کمپیئر کرو تو آپ کو پتہ لگے گا دس از ناٹ پاسبل. بولو نا, یہاں ہر ایک چیز ہوتی ہے آپ کا ٹرسٹ کے اوپر, آپ جیسے ٹرسٹ کرنا چاہتے ہیں. سسٹر کس چیز کا ٹرسٹ؟ اگر قرآن اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ جو لوگ محمد کے پاس رہتے تھے, محمد کے ساتھ رہتے تھے, فرسٹ جنریشن, وہ اگر محمد پہ الزام لگا رہے ہیں کہ شاید اس نے چرایا ہے, وہ محمد پہ الزام لگا رہے ہیں. بہن آپ تو 1400 سال بعد آئی ہیں, آپ کیسے اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں جبکہ وہاں پہ اس کے ساتھ رہنے والے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ کیونکہ بیسڈ اسلام تو بیسڈ ہی ہے کہ ٹرسٹ کے اوپر ہے نا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ جنریشن جن کو محمد نے کہا تھا کہ میرے بعد سب سے اچھی امت وہ ہے جو میرے ساتھ تھی, اس کے بعد وہ ہے جو ان کو فالوور ہیں, اور اس کے بعد وہ ہے جو ان کے فالوور ہیں, رائٹ. محمد نے سلف صالح ایک چیز دی تھی جن کو آپ کہتے ہیں صحابی, تابعین اور تبع تابعین. اور جب محمد کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی, اور یہ بدر کی جنگ ہے 313 جن کو آپ کہتی ہیں کہ سب سے اچھی قوم تھی, وہ 313 مسلمان جنہوں نے بدر میں لڑائی کی تھی, یہ سب سے اچھی قوم تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے محمد پہ الزام لگا دیا. ان کے مطابق محمد ایماندار نہیں تھا, کیونکہ اگر ایماندار, کبھی کسی ایماندار کے اوپر الزام لگا نہیں لگا, ہمیشہ بے ایمان پہ الزام لگتا ہے. کس نے بولا ہمیشہ؟ یہی تو بتا رہا ہوں, لوگوں نے نہیں, اگر وہ ایماندار مشہور ہو تو کبھی الزام نہیں لگتا. محمد کے اوپر اس کے 313 صحابی جو کہ جنگ بدر میں اس کے ساتھ شامل ہوئے, انہوں نے محمد کے اوپر الزام لگایا. دیکھو 313 صحابی وہ ہے نا جو ارلی صحابی ہیں, رائٹ, جو اسلام کے سب سے بڑے محافظ ہے, رائٹ. وہ الزام لگا رہے ہیں محمد پہ. بہن میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ابھی اسلام چھوڑیں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے اوپر سوچیں. کیا خیال ہے, آپ سوچیں گے اس بارے میں؟ کچھ چیز ہوتی ہے لائک بہت ساری چیزیں ہیں
कॉन्फ्लिक्टिंग. हम अगर सोचते हैं, बोला ना, अगर हम पॉजिटिवली सोचे तो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव इसमें पॉजिटिव क्या है मुझे बताइए. पॉजिटिव मतलब किसी ने अगर किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा किसी दिया ने तो किसी के इसका ऊपर नहीं, सॉरी सॉरी, मैं आपकी मादरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ. किसी ने किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया. मोहम्मद के सबसे जानशीन लोग, सबसे पहले इस्लाम लाने वाले लोग, 313 लोग जो सबसे अच्छे मुसलमान कहलाए जाते हैं, उन्होंने दुनिया शायद के कोई सबसे अच्छे गलत, मुसलमान मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाया. ये नॉर्मल अच्छा बंदों की बात नहीं हो रही. ओके 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 ओके, शायद कोई कंफ्यूजन हो गया था, हम तो वहां So पे what? नहीं थे ना. So वहां अबू पर बकर के ऊपर इल्जाम लगा देते, उमर पे इल्जाम लगा देते, उस्मान पे इल्जाम लगा देते, कुत्ते काले कुत्ते पे इल्जाम लगा देते. मोहम्मद पे नहीं लग सकता था. अगर वो मोहम्मद को नबी मानते हैं तो और मोहम्मद को सबसे अच्छा मानते हैं तो काले कुत्ते पे इल्जाम लग सकता था, मोहम्मद पे नहीं लग सकता था. आप कभी सोच ये भी तो सकते प्रूफ हैं नहीं हुआ ना, ये तो प्रूफ नहीं हुआ, इल्जाम भाई. लगाया. अल्लाह ने उसकी लिए ये भी नहीं कहा कि मोहम्मद ने चोरी किया है. अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि मोहम्मद ने चोरी नहीं किया है. इल्जाम तो लगाया गया ना. अब क्या पता मोहम्मद ने अपनी सेक्सी बच्ची जवेरिया को दे दिया हो. ये आपको पता है जवेरिया के साथ शादी कैसे हुई थी मोहम्मद की? नहीं पता मुझे. एक जवेरिया एक औरत थी जो कि बड़ी ही पप्पू लड़की थी. क्या यार, पापू, व्हाट इज पापू? क्या मतलब व्हाट इज पप्पू? हर बात पे आपको पप्पू पप्पू. का नहीं पता? नहीं पता. अरे जवेरिया जो थी ना वो बड़ी ही साल्टी किस्म की लड़की थी. अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखेंगे तो वो शुगरी लिखा हुआ है, अगर आप अरबी में देखेंगे तो वो साल्टी लिखा हुआ है. अच्छा. ठीक है. तो जवेरिया जो थी ना वो बहुत ही साल्टी किस्म की लड़की थी. ठीक है. अब मोहम्मद ने वो लड़की जो है ना अपने किसी मुसलमान भाई को दे दी थी एज ए मलकल यमीन. मलकल यमीन समझती हैं आप? नो. गुलाम के तौर पे. अच्छा, स्लेव के तौर पे दे दी थी. मोहम्मद ने उसको दे दिया था गुलाम के तौर पे. अब हुआ यूं कि वो जो जवेरिया है वो गुलाम बन के किसी बंदे के पास रही. वो बंदा उसके साथ सेक्स कर रहा था व्हाटसोएवर, क्योंकि आप गुलाम लड़की के साथ सेक्स कर सकते. आई नो, ये चीज मुझे पसंद नहीं है. पसंद हो या मसला पसंद होना या ना होना ये बात नहीं है, आप कर सकते हैं, बात खत्म. राइट. वो एक दिन मोहम्मद साहब के पास आई. ठीक है. आयशा, पहले जवेरिया को आयशा ने देख लिया. अच्छा. और आयशा सर गई, भुन गई. उसने कहा ले भाई इस जवेरिया के साथ तो मोहम्मद लाजमन शादी कर लेगा क्योंकि ये इतनी पप्पू है. यानी आयशा ने सिर्फ जवेरिया को देखते ही समझ लिया था मोहम्मद की जो दिमागी हालत है वो यही है, लड़की पप्पू है, ये इससे शादी कर लेगा. किसने बोला आपको? दुनिया की हर तफसीर को पढ़ लें, यही लिखा हुआ है. ये मैं दिखा देता हूं आपको. 2-3 रेफरेंस दिखाता हूं ताकि कुछ शक ना रहे. और अगर ये साबित हो गया तो इसे साबित क्या हो गया, मोहम्मद सिर्फ और सिर्फ अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के ऊपर चलता था. करेक्ट. राइट. ये ले पकड़े. ये मैं आपको साबित करता हूं. बहन मेरे पास आप बैठी हैं, मैं जो भी बोलूंगा रेफरेंस के साथ बोलूंगा, रेफरेंस के बगैर नहीं बोलूंगा. ये मेरी आदत ही नहीं है रेफरेंस के बगैर बोलूं. ये तफसीर अल-तबरी वॉल्यूम नंबर 8 पढ़िए. According to Ibn Hazm वगैरह वगैरह वगैरह, Prophet's wife Aisha who said when messenger of Allah divided the captives of Banu al-Mustalik, Banu al-Mustalik के जब कैप्टिव्स को डिवाइड किया गया, जवेरिया जो है fell to the share of ताबत बिन कैस कैसे नहीं आई. ठीक है. ओके. फिर जवेरिया ने कैस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूं तो मुझे आजाद कर देना, क्योंकि इस्लाम के अंदर है कि कैप्टिव जो है वो अपना बार्गेन कर सकता है किसी भी बंदे के साथ. ठीक है. अपने मालिक के साथ, और मालिक अगर एग्री करे तो कर सकता है, मालिक एग्री ना करे तो नहीं होगा, लेकिन मालिक एग्री करे तो हो सकता है. शी वॉज ए स्वीट ब्यूटीफुल वुमेन हु कैप्टिवेटेड एनीवन हु लुक्ड एट. वो बड़ी ही पप्पू लड़की थी. अगर आप अरबी पढ़ेंगे, इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में स्वीट लिखा है क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन में नमकीन का लफ्ज, इंग्लिश में नमकीन का लफ्ज एक अच्छा लफ्ज नहीं होता, तो उन्होंने स्वीट लिखा है. अगर आप अरबी पढ़ेंगी तो यहाँ पे नमकीन लिखा हुआ आएगा. नमकीन, साल्टी, यानी कि साल्टी. ठीक है. नमकीन औरत थी कैप्टिव्स में से. Okay. She came to messenger of God. वो अल्लाह के नबी के पास आई. सर एक जी सर. हाँ सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि वो गाना याद आ गया मुझे, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई तू. तो मैंने इसलिए गाया ताकि वो इसमें वो जान आए. वल्लाह हबीबी वो बिल्कुल साल्टी थी, समुद्र में नहाई हुई. बिल्कुल सही मौके पे आपने बात की है, सत्य फेंका है आपने. Seeking his help in the matter of her contract. अब आयशा क्या कह रही है? By God, as soon as I saw her,
जैसे ही मैंने उसे देखा, एट द डोर ऑफ माई चेम्बर्स, अपने चेम्बर्स के दरवाजे पे, आई टुक अ डिसलाइक टू हर, मैंने उससे नफरत करना शुरू कर दी. एंड आई न्यू, और मैं जानती थी, दैट ही यानी कि मोहम्मद वुड सी इन हर व्हाट आई सॉ, कि मोहम्मद देख लेगा उसके अंदर जो मैंने देखा कि वो बड़ी साल्टी थी. शी वेंट बिफोर हिम, वो मोहम्मद के सामने गई. एंड ही सेड, और मोहम्मद ने कहा, मैसेंजर, आई एम जवेरिया द डॉटर ऑफ अल हारिथा वगैरह वगैरह, द चीफ ऑफ हिज ट्राइबमैन, मैं हूं ये हारिथा हूं वगैरह वगैरह. यू सी व्हाट मिसफॉर्चून हैज फॉलन ऑन मी, आई हैव फॉलन टू द शेयर ऑफ ताबत एंड हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद हिम फॉर माय फ्रीडम, मैंने उससे अपने फ्रीडम का कॉन्ट्रैक्ट किया है. आई हैव कम टू यू टू आस्क एड इन माय कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुमसे मदद मांगने आई हूं अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए. ही सेड, मोहम्मद ने कहा उससे, उस लड़की से, वुड यू लाइक समथिंग बेटर, क्या तुम्हें उससे बेहतर चाहिए, मैं तुम्हें उससे बेहतर देता हूं, क्या देता हूं, अपना ठुल्ला. शी सेड, व्हाट इज इट मैसेंजर ऑफ गॉड, ये क्या है मेरे प्यारे नबी. ही सेड, आई विल पे योर कॉन्ट्रैक्ट एंड मैरी यू, मैं तेरा पैसा दे के तुझे शादी करना चाहता हूं. ये क्या हो रहा है मेरी बहन, तू मुझे बता ये क्या हो रहा है. वो फ्री होना चाह रही है, मोहम्मद के पास आ रही है. मोहम्मद कहता है अब, और आयशा क्या कह रही है, असल मुद्दा ये है, आयशा क्या कह रही है, आयशा कह रही है तू बड़ी नमकीन है, तू साहिल भाई ने जैसा कि कहा, तू समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो जाती है. उधर ये क्या हो रहा है मेरी बहन, ये क्या हो रहा है, आप ऐसे नबी को मानती हैं. कंफ्यूजिंग, लाइक मैं भी बहुत सारी चीज लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हमेशा रही. बहन इसमें कंफ्यूजिंग की क्या बात है, जिस वक्त बहन आपके पास मल्टीपल बीवियां ऑलरेडी मौजूद हैं और आपकी बीवी ने देखा एक लड़की को, बड़ी पप्पू है, टैटम टैट है, और आपकी बीवी ने बोल दिया कि मुझे पता है मोहम्मद के सामने जाएगी तो मोहम्मद के साथ डिंगी डिंगी कर लेगा. बहन इससे साबित होता है कि मोहम्मद जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए गेम डालता था. अपनी बॉडी बड़ी बड़ी जो स्कॉलर होती है तो वो क्या नहीं पढ़ा, तो वो लोग तो कभी सब चीज लेकर, उन्होंने पढ़ा है बहन, उन्होंने पढ़ा है, और वो अपने चैनल्स पे बताते हैं, एज इट इज बताते हैं, और वो साथ में ये भी बताते हैं कि ये मोहम्मद में जिस्मानी ख्वाहिशात थी, और मोहम्मद के अल्लाह ने मोहम्मद में दो चीजों की मोहब्बत डाली है, एक औरत की, एक परफ्यूम की. यानी कि मोहम्मद एक ऐसा नबी है जिसमें उसके अल्लाह ने दो मोहब्बतें डाली हैं, एक औरत की और एक परफ्यूम की. मुझे बताएं मेरी बहन, एक नबी में औरत की मोहब्बत डालने की तो क्या बनती है, मुझे समझा दें आप. जो मेरे मन है, ओके, अल्लाह ने अगर क्रिएट किया है उन्हें फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, तो उनको तो लाइक ये चीज नहीं दूर होना चाहिए. हाँ, बिल्कुल दूर exactly, लेकिन वो ऐसा नहीं था, तो इसका मतलब है कि वो झूठा था. बहन प्लीज इस चीज को समझें, इसका मतलब है वो झूठा था. थैंक यू, आपने बिल्कुल सत्य फरमाया. एक नबी को ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइक एक जो लीडर होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, टू डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी. इसमें ह्यूमैनिटी के लिए क्या है, ह्यूमैनिटी के लिए तो ये होता है ना कि वो लड़की आई थी, मोहम्मद कहता ओके मैं तुम्हारे पैसे देता हूं, तुम आजाद हो जाओ, गो हैव फन. उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें आजाद करूंगा लेकिन इस शर्त पे मैं तुमसे शादी करूंगा. अब जवेरिया ने कहा मेरे पूरे खानदान को तो इसने मार दिया, मेरा पूरा कबीला भी इसने मार दिया है, चलो इस इलाके के सरदार के साथ शादी कर लूं, वहां पे तो ताबित मुझे रोज डिंगी डिंगी कर रहा है, तो ताबत मुझे रोज डिंगी डिंगी करे, इससे तो बेहतर है मैं ये मुझसे डिंगी डिंगी कर ले. और वैसे भी इसके पास 5-6 बीवियां और हैं, रोज तो मेरे साथ डिंगी डिंगी नहीं ना करेगा, कोई हफ्ते बाद आगे करेगा. ताबत तो रोज मुझे सुबह शाम डिंगी डिंगी कर रहा है, बेच भी नहीं पाएगा, बेच भी नहीं पाएगा, और बेच भी नहीं पाएगा. थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू, थैंक यू, बिल्कुल सत्य फरमाया. रन टाइम साहिल साहब, आप रन टाइम पे कैसे ऐसी अच्छी बातें कर देते हैं यार. तो ये तो पप्पू लड़कियों के बारे में सुन सुन के ना दिमाग ज्यादा चलता है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. जब से पप्पू गाय सुन रहा था, अभी पप्पू लड़की आ गई. साहिल साहब मुझे समझ नहीं आता, जब भी मैं बात करता हूँ या कैसे आप रन टाइम पे उसके लिए हुज्जत प्रेजेंट कर देते हैं जो मेरे ज़हन में भी नहीं आती. साहिल साहब आप नबी हैं, वाकई के नबी हैं, आप रसूलुल मुर्सलीन हैं, मान लें. वो आपने शुरू में ही आज बोल दिया ना कि सारी दुनिया ही मेरे लिए बनी है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो बहन मेरी ये लॉजिक समझ आई है आपको सारी? बोला ना कुछ चीज होती है कंफ्यूजिंग, लाइक हाँ दिमाग में कुछ और चलती है, बट हम ना बचपन से वो होती है ना एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान फैमिली में पैदा हुई है, वी हैव टू डू प्रेयर, तो तब ना कोई क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं होता. लाइक बहुत सी टाइम. लेकिन अब आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा ना. सुनिए साहिल साहब, यहाँ पे आ गई लॉजिकल बात. साहिल साहब अब आप इनसे थोड़ी सी बात करें, क्योंकि यहाँ पे अब आप इन्हें समझा सकते हैं, मैं नहीं समझा सकता, मैं म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली बातें अब आप समझा सकते हैं, ये मेरे लेवल से बाहर है, आपको पता है मेरा लेवल. तो नाउ इट्स यू साहिल भाई. जी जी मोहतरमा. तो मैं कहती हूँ कि लाइक
बहुत सारी चीजें हैं, लाइक मुझे ना एक होता है ना एडॉप्शन चीज लेकर मुझे एक मैं मेरा मम्मी से पूछा था क्यों मुसलमान फैमिली में एडॉप्ट नहीं कर सकते, लाइक एक बच्चे को अगर एडॉप्ट करो जो अनाथ है ऑर्फन है सो उसका लाइफ बन जाए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो मम्मी ने बोला लाइक इट्स नॉट गुड इन इस्लाम दैट वी कैन डू। तो उसके बाद मैंने उसके हाँ मैं कह रही हूँ प्लीज गो अहेड, आई एम रियली सॉरी मैं आपको कट किया बीच में, प्लीज गो अहेड। तो मैं एक चीज देखा था लाइक मोहम्मद, उसके पहले मुझे नहीं पता था कि एडॉप्शन किया था या नहीं किया था, तो मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उन्हें एक लड़का को एडॉप्ट की थी। तो उसके बाद क्या हुआ वो मर गया एंड जब मर गया उसके बाद को शादी की थी। बहन मैं तो वापस ले आऊंगा, मैं जो साहिल भाई को ऐड किया था वो इसलिए किया था कि यहाँ पे आपने कहा था जवेरिया वाले क्वेश्चन पे सवाल नहीं करना। ये जो एडॉप्शन वाला टॉपिक है सेपरेट टॉपिक है, अभी हम जवेरिया की बात कर रहे हैं क्योंकि आप इस यहाँ तक हम पहुंचे थे, तो आपने कहा था सवाल नहीं करना। और लेकिन ये जो जवेरिया वाला टॉपिक है साहिल भाई इसके ऊपर बताएं कि इन्होंने कहा था सवाल नहीं करना, इसके ऊपर इनसे बात करें कि यार इसमें क्या असल में एडम नहीं, असल में हमको ये समझना पड़ेगा कि इनको इतना तो समझ में आ गया कि गड़बड़ी क्या है, सो शी इज एक्नॉलेजिंग दैट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये थोड़ा और खुल गई है अभी कि इनको और एक डाउट आया था, जैसे कि अभी ये सारी चीजें हमने बताया थोड़ा बहुत सारी डाउट्स उससे एक एडॉप्शन है एंड शी हैज रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट कि ये जो प्रॉब्लम है आप जो बताएं एडम वो तो है ही, इसके साथ साथ एडॉप्शन वाला भी तो मसला है जो जिसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये ठीक है सर, वो भी एक डाउट है। हां यू नो शी इज एक्नॉलेजिंग, शी इज एक्नॉलेजिंग। आई एम गोना म्यूट नाउ अगेन, सॉरी। सो इसके बाद मुझे पता चला कि उन्होंने एक लड़के को एडॉप्ट किया था एंड उसका मरने के बाद उसका बीवी को शादी नहीं था। देखो अभी यहाँ पे भी आपको जो है वो आधी स्टोरी या गलत स्टोरी बताई गई है। ही वॉज नॉट डेड, जो एडॉप्टेड सन था वो मरे नहीं थे, जैद बिन हारिस हाँ, तो मरे नहीं थे, वो तो जिंदा थे। उनकी जो बीवी थी जैनब हाँ वो भी जिंदा थी, जैद भी जिंदा थे। एक बार क्या हुआ, अगर हम सीरा के हिसाब से जाएं तो उसमें आता है कि एक बार रसूलुल्लाह जैद से मिलने के लिए घर पे गए, जैद थे नहीं वहां पे, तो जैद नहीं थे लेकिन जैनब जो है वो कम कपड़े में थी, आप समझ लीजिए कि वो ट्रांसपेरेंट कपड़े में थी। रसूलुल्लाह ने उनको देख लिया और जाते जाते रसूलुल्लाह ने एक डायलॉग मारा कि अल्लाह दिलों को फेरने वाले, इस तरीके का एक जो है वो रसूलुल्लाह ने एक स्टेटमेंट कहा और वो जुवेरिया ने सुन लिया था। सॉरी, सुभान अल्लाह मुकल्लिबुल कुलूब, हाँ पाक है वो जात, पाक है वो अल्लाह जो दिलों को फेर देता है। तो ये जब घर पे आए रिटर्न, तो जैनब ने बताया कि ऐसे ऐसे मामला हुआ है और वो फाइट भी चल रही थी उनकी उससे पहले जैद और जैनब की। तो जैद ने देखा कि यार ये मसला है, ये फाइट चल रही थी, ये साहिल भाई ये फाइट चल रही थी मौलानाओं की बात है, ये तफसीर अल कुर्तुबी, तफसीर अल तिबरी, तफसीर इब्न कसीर में नहीं है, ये मौलानाओं की लेटेस्ट बात है, FYI आपके लिए भी। अच्छा मैं चैलेंज करता हूं कोई मुझे तफसीर कुर्तुबी, तफसीर इब्न कसीर और तफसीर अल तिबरी, कुर्तुबी, इब्न कसीर तीनों में से किसी में दिखा दें फाइट चल रही थी। नहीं है, नहीं फाइट इन द सेंस कि उनको तलाक चाहिए था, वो इस बात से खुश नहीं थी। नहीं, वो जो तलाक चाहिए था वो बाद में है। देखें ये मौलानाओं ने मिक्स किया हुआ है, लेट मी से दैट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं फाइट ये चल रही थी कि जब जैद ने कहा कि अच्छा मोहम्मद ने ये लफ्ज बोले हैं, ओके मैं तुम्हें तलाक देता हूं, क्यों? क्योंकि मोहम्मद ने तुम्हें देख लिया है और मोहम्मद ने कहा मैं मोहम्मद के लिए अपनी बीवी छोड़ने को तैयार हूं, ठीक है मैं तुम्हें तलाक देता हूं ताकि तुम मोहम्मद से शादी कर लो क्योंकि मोहम्मद को तुम पसंद आ गई हो। उस जगह पे फाइट शुरू हुई थी साहिल भाई, ये मौलानाओं ने दो बातों को मिक्स किया हुआ है। अच्छा आप जो बयान कर रहे हैं वो आजकल के लेटेस्ट मौलाना है जो इन दो बातों को मिक्स करते हैं साहिल भाई, आप जो बयान कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं, लेकिन वो आजकल के लेटेस्ट मौलाना है। अगर हम कुर्तुबी और इब्न कतीर और तिबरी में जाएं तो वहां पे फाइट पहले से नहीं थी, फाइट अब शुरू हो रही है। एग्जैक्टली साहिल भाई, प्लीज कंटिन्यू, आप बोलिए, मैं सिर्फ क्लियर करना चाह रहा था कि फाइट कब शुरू हुई। थैंक यू सो मच। तो वो इस बात पे जो है वो मामले शुरू हुए, तो इस आयत की बुनियाद पे तो पहले या इसके पहले की आयत पे ये था कि रसूलुल्लाह समझा रहे थे कि यार पहले तलाक मत दो, लेकिन बिलाखिर उनका तलाक हुआ और बाकायदा अल्लाह ने उनकी शादी करवाई। यहाँ पे कोई फॉर्मल निकाह का भी नहीं हुआ है, बस रसूलुल्लाह ने आके कह दिया कि अल्लाह ने तुम्हारी शादी मेरे साथ करा दी है। और आयशा और ज़ैनब की बात हुई थी एक हदीस के अंदर, जिसके अंदर आयशा ने ज़ैनब को तोहमत लगाई थी कि भाई तुम्हारी शादी इस दुनिया में हुई है, मेरी शादी तो अल्लाह ने की है, और पूरे कुरान में अल्लाह ने एक ही शादी की है और वह ज़ैनब की शादी है, एक मोहम्मद के अपने अडॉप्टेड बेटे की बीवी की शादी जो अल्लाह ने उसके मुंह बोले बाप के साथ किया। आप समझ रही है मोहतरमा मियामी जी?
تو یہ شخص جو ہے وہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ سوچو وہاں پہ زویریہ جو ہے وہ پپو سی لڑکی ہے، وہ ان کو دیکھ کے اس طریقے کی بات کرنا، شادی کرنا ہے، پھر ادھر زینب سے شادی کر لینا. آپ خود سوچو یار کہ اگر کوئی اس وجہ سے وہ پورا اڈاپشن کا سسٹم ہی ختم کر دیا. یا وہ مجھے برا لگا. لائک ہوتا ہے نا، ہاں جو غلط ہے وہ تو غلط لگنا بھی چاہیے اور اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے آپ کو. آئی مین ہمارے یہاں تو کوئی اڈاپٹ کرے گا یہ سوچ کے بھی لائک نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اسلام میں جائز نہیں ہے. حالانکہ آج کی تاریخ میں بھی مسلمان بھی اڈاپٹ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. مجھے بنگلہ دیش کا نہیں پتا ہے، مجھے پاکستان کا نہیں پتا. ہندوستان میں کئی سارے مسلمان فیملی جن کو بچے نہیں ہوتے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ تھوڑی نا شادی کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی کرتی ہے، بٹ ہوتا ہے نا جو لوگ کرتے ہیں ان کا اگینسٹ بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. لائک کیا کرے، اٹس ناٹ اٹس اگینسٹ اسلامک لا. میں بہن آپ کو چھوٹی سی بات کہوں گا بیفور یو کنٹینیو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بات بڑی اچھے طریقے سے کہ اسلام میں اگر اڈاپٹڈ بیٹی ہے، اڈاپٹڈ، اور جب وہ بڑی ہوتی ہے تو آپ اسے شادی کر سکتی ہیں. ڈو یو نو دیٹ؟ میں آج اناتھ آشرم میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اناتھ آشرم میں جا کے میں ایک بیٹی اڈاپٹ کرتا ہوں. لیٹس سے 5 سال کی اس کی عمر ہے 4 یا 5 سال. اب وہ 13 سال کی ہو گئی ہے اور اس کے تھن مجھے ٹیٹم ٹیٹ نظر آنا شروع ہو گئے. آئی ایم سوری ٹو یوز دس لینگویج، مگر میں وہی لینگویج یوز کروں گا جو موالی یوز کرتے ہیں، مسلٹے یوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ جب تک میں وہ لینگویج یوز نہیں کروں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اب وہ 13-14 سال کی ہو گئی ہے اور اب اس کے تھن مجھے اچھے لگنا شروع ہو گئے ہیں، تو میں اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں. یہ دیکھیے، سنیے، یہ آپ کے مولانا کا مطلب ہے میں اگر ایک بیٹی گود لوں، ایک بچی گود لوں 2 سال کی، وہ بڑی ہوتی ہے 13-14 سال کی، 15 سال کی ہوتی ہے، 16 سال کی ہوتی ہے، مجھے پسند آنا شروع ہوتی ہے، میں اس سے شادی کر سکتا ہوں نا؟ قرآن کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 کے مطابق کر سکتا ہوں نا شادی؟ مجھے اس سوال کا جواب، وہ آپ کی سگی اولاد ہے؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں. نہیں ہے سگی نہیں ہے نا، تو جب سگی نہیں ہے تو اس کا وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے نا؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. شادی کر سکتا ہوں. ہاں اسلام کی روح سے کر سکتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں. سگی بیٹی نہیں ہے، وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے بھائی. سائنس کے اعتبار سے ڈی این اے کے مطابق آپ کی وہ سگی بیٹی نہیں ہے. جب ڈی این اے نہیں ملے گا تو آپ اس سے، ہم اس سے شادی کر سکتے ہیں. مسلمان ایسی کوئی بات نہیں، چاہے آپ نے بچپن میں اسے پال لیا ہو، پوسا ہو، بڑا کیا ہو، جب ڈی این اے نہیں ملتا ہے تو شادی کر سکتے ہیں اسلام کی روح سے. یہ 2 مولانا تھے جن کے ساتھ میں نے اور ساحل بھائی نے ڈیبیٹ کی تھی، میری پیاری بہن. مولانا تو یار ہر ایک چیز ان کا اکارڈنگ ہی نہیں، یہ قرآن نہیں نا، یہ تو اسلام کی روح سے ہے. ہاں جی، یہ قرآن چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 24 کے مطابق یہ ستیہ ہے. قرآن چیپٹر نمبر کی آیت نمبر 24 اور قرآن چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 37، ان دونوں کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو یہ ستیہ ہے. دیکھیں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا اسکالر، لیں چلیں آپ کو چیلنج ہے اس چیز پہ، چیلنج دے رہا ہوں، دنیا کا کوئی سا بڑے سے بڑا اسکالر جو اسلامک اسکالر، ٹھیک ہے، اگر وہ مجھے اس بات پہ ہرا دے کہ میں 2 سال سے بڑی عمر کی بچی کو گود لیا اناتھ آشرم سے، 3 سال کی بچی کو، 4 سال کی بچی کو، اسی لیے میں نے 2 سال کی قید لگائی ہوئی ہے. دیر از اے ریزن جس پہ میں نے 2 سال کی قید لگائی ہے. سو یہ قید میں نے اسپیشلی لگائی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس قید کو 2 سال سے بڑی ہے، وہ 3 سال کی ہے، 4 سال کی ہے، 5 سال کی ہے. میں نے اس کو گود لیا، اناتھ آشرم سے گیا اور اناتھ آشرم سے ایز اے مسلمان میں نے اسے گود لیا. اب وہ ہو گئی ہے 12 سال کی، 13 سال کی، 14 سال کی، ڈز ناٹ میٹر کتنے سال کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. 11 سال سے بڑی ہے. میں 11 سال بھی ایک خاص ریزن کے لیے دے رہا ہوں، اس کی ریزن کبھی اور بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ میں 9 بھی دے سکتا ہوں لیکن کچھ ایک اسکالرز ڈفرنٹ لیتے ہیں، لہٰذا میں 12 سال سے بڑی کہہ رہا ہوں. اب وہ 12 سال سے بڑی ہوگی اور مجھے پسند آ گئی ہے کہ بھائی اس کو تو میں نے ڈنگی کرنا ہے. اچھا آپ کو پسند کیسا آئے گا؟ آپ ایک بچی کو میرے گھر میں رہتی ہے نا، میرے گھر میں رہتی ہے، بڑی ہو گئی ہے. اچھا سنو، آپ جب اس کو خود کی بیٹی کی طرح رکھو گے، آپ کو تو وہ ہاں بھائی میں ایک بغیرت حرامی کتا ذلیل حرامی، یہ تو آپ کا ہے، آپ کا ڈز ناٹ میٹر. اسلام لیکن اسلام اس سے الاؤ کر رہا ہے نا، اسلام الاؤ کر رہا ہے، یہی تو بتا رہا ہوں، الاؤ کر رہا ہے. دیکھیں یہی میں بول رہا ہوں، صرف اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. لہٰذا اگر وہ 12 سال کی ہو گئی ہے اور مجھے اب اس کو ٹیٹم ٹیٹ پسند آ گئی ہے، مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، اسلامک طاقت، نہ اللہ، نہ محمد، نہ شریعہ، نہ قانون، جو مجھے روک سکے کہ میں اس سے شادی کر سکوں، اس سے ٹھوکا ٹاکی نہ کر سکوں. How stupid it is! How stupid it is! اب یہ بھی بات سنیں آپ، لیٹس سے، اب پلیز اس چیز کو ذرا غور سے سنیں، سمجھیں اس چیز کو جو میں بولنے لگا ہوں، اور پلیز برا نہ منائیے گا. لیٹس سے کہ آپ میری بیوی ہیں، پلیز میں آپ میری بیوی نہیں ہے، میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، پلیز برا نہ منائیے گا، پلیز برا نہ منائیے گا. لیٹس سے آپ میری بیوی ہیں اور آپ کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی،
लेट्स से ये सिर्फ एक एग्जांपल है, प्लीज बुरा ना बनाइएगा, प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड बुरा ना बनाइएगा, मैं अपने आप को सबसे ज्यादा बुरा बनाने लगा हूं यहाँ पे, तो लिहाजा सिर्फ आप मेरी बीवी हैं, ठीक है? आप समझे कि आप मेरी बीवी हैं और आपको औलाद नहीं हो रही और मैं आपका खावंद हूं, और अज्यूम करें कि मेरी स्पर्म्स में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बच्चा पैदा कर सकूं, आप फिर भी बच्चा पैदा कर सकती हैं अगर कोई और मर्द आपके साथ कर ले, ठीक है? मैं और आप डिसाइड करते हैं कि यार ऐसा करते हैं, अनाथ आश्रम चलते हैं और अनाथ आश्रम से एक बच्ची गोद ले लेते हैं। हम लोग गए अनाथ आश्रम, 3 साल की एक बच्ची है जो हमें बड़ी पसंद आई, और मैंने आपसे कहा बेगम इस बच्ची को गोद ले ले। अब मैं तो एक ठड़की मुसलता हूं, जिस तरह मोहम्मद साहब को उसके अल्लाह ने 2 मोहब्बतें दी हैं, एक मोहब्बत दी है फीमेल के लिए, एक मोहब्बत दी है परफ्यूम के लिए, और मैं हूं एक मुसलटा, तो लिहाजा मेरे पास भी ये 2 मोहब्बतें हैं क्योंकि मैं मोहम्मद को मानने वाला हूं, ठीक है? अब वो बच्ची 12 साल की हो गई, और वो बच्ची, अब तुम हो गई हो बूढ़ी क्योंकि मैंने तुमसे शादी की थी, 10 साल मैंने इंतजार किया, बच्चा नहीं हुआ, बेटी को गोद लिया 3 साल की उम्र से, 10 साल उसमें भी गुजर गए, तुम 45 साल से ऊपर की हो गई हो, तुम्हारे ढलक गए हैं। प्लीज बुरा ना बनाइएगा, मैं बिल्कुल एक सच्ची बात कर रहा हूँ, दुनियावी बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। तुम्हारे ढलक गए हैं, टैटम टैट नहीं रहे हैं, मैं एक हुई बगैरत, मैं तो हुई बगैरत, मैं मुसलटा हूं, मुझे तो टैटम टैट चाहिए। अब वो जो 12-13 साल की लड़की है, अब मेरा दिल उस पे आ गया, मेरी प्यारी बहन, मैं उस वक्त उसे शादी कर सकता हूं, ना तुम रोक सकती हो, ना शरिया रोक सकता है, ना कानून रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती उससे शादी करने पे। वही बच्ची जिसको तुमने पाला पोसा है अब तुम्हारी सोचन बन जाएगी और तुम रोक नहीं सकती, तुम सिर्फ मुझसे खुला का मुतालबा कर सकती हो, तुम मुझसे तलाक भी नहीं ले सकती, तुम सिर्फ खुला का मुतालबा कर सकती हो। और वो बच्ची जिसको तुमने पाला पोसा है, लेकिन दूध नहीं पिलाया है ऑब्वियसली, क्योंकि वो 3 साल की थी जब हमने अडॉप्ट किया, दूध नहीं पिलाया है, लेकिन तुमने उसे पाला पोसा है, अब वो मेरी बीवी बन जाएगी और तुम्हारी सोतन बन जाएगी और तुम रोक ही नहीं सकती इस्लामिक शरह से। अच्छा, लीगल गार्डियन तो मैं होंगे ना, तो मैं अगर नहीं होगी, नहीं होगी, हो ही नहीं सकता। इस्लामिक शरह में लीगल गार्डियन फीमेल हो ही नहीं सकती। इंडिया की बात ही करो मेरे साथ, इस्लामिक शरह की बात कर रहा हूं। इस्लामिक शरह में लीगल गार्डियन मेल होता है, फीमेल नहीं होती। ये क्या है यार? ये इस्लाम, ये इस्लाम है, इस्लाम है ये। That is what Islam is. ये चीज मुझे हमेशा हमेशा That is So Islam. why you are still in this culture? एक चीज लेकर तो मैं ऐसे नहीं कह सकती मेरी फैमिली को कि एक चीज का अभी आपको तो सफिया का बताया, सॉरी जुवेरिया का बताया, जुवेरिया का बताया, फिर सफिया का बताया, ओके, बहुत सारी फिर एक आम लड़की का बताया, फिर एक आम बंदे का बताया। मैंने अपनी एग्जांपल ली कि मैं बुरा बनूं, हाँ, फिर मैंने अपनी एग्जांपल ली कि मैं बुरा बनूं, आप बुरी ना बने किसी भी सूरत में, फिर भी आप इस्लाम में क्यों हैं बहन? फिर इलॉजिकल बातें भी बताई, गाय को काट के जिंदा किया जा रहा है लोगों को, तो सब एंगल से तो आपको बता दिया, बच्चा क्या है फिर बोला ना मैं इस्लामिक कंट्री में रहती हूँ एंड माय फैमिली। हाँ ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हम ये नहीं कह रहे कि आप जाके ढिंडोरा पीटे सब जगह पे, आपने छोड़ दिया है, बट एटलीस्ट यू नीड टू एक्सेप्ट कि ये कल्ट है और मैं इसमें नहीं रह सकती, ठीक है? अभी फिलहाल जो कि आपकी मजबूरी है और आपको मुनाफिकत वाली जिंदगी गुजारना पड़े, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट डिफेंड तो नहीं किया जा सकता ना इसको। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो डिफेंड कर सकते हैं, बस खत्म हो गया। मैं भी, ये भी हो सकता है जब मैं मेरा मम्मी को कहती हूँ उधर आई डोंट हैव इस्लामिक नॉलेज, दैट्स व्हाई आई आस्किंग। इस्लाम में आस्क करना अलाउ नहीं है, यू कांट आस्क, क्वेश्चन की कोई गुंजाइश नहीं है, आंख बंद करके अल्लाह ने जो बोला वही विश्वास करो। यस, अदरवाइज कितने टाइम मुझे बोला कि तू ऐसा करेगी तो आग में जलेगी, लाइक दिस, तो सब वही बोला, कुछ चीज होते हैं। हाँ, बहुत सारे आप क्या करना है? मुझे और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? ठीक है, फंसा हुआ नहीं, गिव मी वन सिंगल कॉन्सेप्ट जो आपका फंसा हुआ है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, इस्लाम में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि डिफेंसिबल हो। मैंने कुरान पढ़ी है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ी। नहीं, आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ आपने नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बताऊँ क्यों नहीं पढ़ा, आपने उसको असबाबुल नज़ूल से नहीं पढ़ा, लिहाजा आपने पढ़ा ही नहीं है। कुरान को जब तक आप नज़ूल के एतबार से नहीं ना पढ़ती, आपने कुरान पढ़ा ही नहीं। कि वो जो रेड लाइन पे आप खड़ी हैं, वो रेड लाइन क्रॉस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे डिफिकल्ट चीज है। मैंने प्राइवेट चैट में लिंक दिया, हाँ बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, मैं आपकी जगह पे था एक जमाने में, आई नो दैट, आपने मेरी बात को गौर करना है। मैंने आपको प्राइवेट चैट में लिंक भेजा, नज़ूल के एतबार से आयात, उनको पढ़ लें, ठीक है? आपको 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे, 3 हफ्ता लगे, डज नॉट मैटर,
when you finish these things, एक दफा जरूर दोबारा मेरे चैनल पे आइएगा, मैं आपका वेट करूंगा. मैंने बोला ना बहुत सारी कंफ्यूजन है, like okay and I understand, forget that दीदी, forget that, and I totally understand that. आपको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है इस वक्त. I understand किस जगह पे आप बैठी हैं, क्योंकि एक जमाने में बहन, मेरी प्यारी बहन, मैं भी आपकी जगह पे था. लिहाजा एक दफा प्लीज इसको इस तरीके से पढ़िए और मेरी प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा. एंड आई अंडरस्टैंड योर पेन, मैं आपकी पेन को समझ रहा हूँ इस वक्त. तो मैं नेक्स्ट में आएंगे. ओके, नेक्स्ट में आए, उससे नेक्स्ट में आए, जब आप रेडी हुए फिर आए सिस्टर. बट सच में मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे है कि बहुत सारी कंफ्यूज्ड हूं मैं, बहुत कंफ्यूज्ड. मैं आपके सारे आंसर्स दूंगा, लेकिन आप जरूर आइएगा. जब भी कोई क्वेश्चन होगा आप आइएगा, मैं आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा. ठीक है? ओके. थैंक यू मेरी बहन, थैंक यू सो मच. बाय.